이번 사순절 특별 새벽기도는 여러 가지 의미로 참 감사한 일이 많았던 것 같습니다. 특히 새벽에 그렇게 교회를 나와서 기도를 한다는 것이 쉽지 않은 일이긴 하는데, 쉽지 않은 일을 해야지만 부어지는 은혜가 있기 때문에 그것도 참 감사했고요. 그리고 또 새벽기도에 나온 여러 성도들을 보면서 하나님께서 참 기뻐하시겠다 하는 그런 생각도 많이 들었습니다. 비록 이제 특세 기간은 끝이 났지만 그 기도의 불씨를 끄지 말고 우리 모두가 함께 앞으로 더욱 기도 생활에 열심히 해서 하나님과 대면하는 그런 신앙인이 되었으면 좋겠습니다. 모두 수고하셨어요. 안녕하세요. 사순절 새벽기도에 오셔서 기도하며 은혜의 시간 되셨나요? 저는 우리 사춘기 아이, 사춘기에 들어서는 아이, 그냥 사춘기 같은 아이들과 너무나 즐겁고 행복한 시간이었습니다. 처음엔 아이들도 나도 하루 종일 피곤하지 않을까 걱정을 했었는데 첫 주가 지나고 또 몸이 적응했는지 그 다음 주는 피곤하지도 않고 어제는 아이들이 막 마지막 날이라 아쉬워하네요. 특히 호텔 조식 저리 가라 아침 식사 끝없이 나오는 뉴텔라에 아이들 눈이 하트 뿅뿅 또 그리고 매일매일 출석부에 도장 찍을 때마다 고래도 춤추게 한다는 칭찬의 말씀들 덕분에 아이들이 좀 으쓱하는 것 같더라고요. 그리고 너무나 감동이었던 부분은 우리 꾸벅꾸벅 조는 아이 또 자는 아이 가운데 한 아이가 엄마 나 이제 기도가 잘 되는 것 같아요 라고 했어요. 하나님 감사합니다. 자다가도 목사님 기도가 시작되면 정신없이 달려나가 안수 기도를 받는 우리 아이들이었습니다. 믿음이 차곡차곡 쌓이길 바라며 내년 사순절 새벽 기도회를 기대합니다. 해피 이스터! 예배 중에, 찬양 중에 생각나는 말씀이나 어떤 단어나 뭐 받은 은혜나 그런 거 있어? 디모데후서 응. 4장 목사님이 뜬 비디오가 무서워요. 그 사자가 대머리 된 거. 사자가 돼버리네. 아슬란이. 네. 맞아. 그거 제가 오, 멋있어. 먼저 보긴 봤는데 좀 그렇구나. 제가 봤는데 그 막 귀신들이 막 창성지르고 그래서 제가 그 파트를 스킵했거든. 그랬구나. 그게 무섭고 기억에 남았어? 사랑했죠. 사자가 이겼지. 그러니까 예수님이 항상 승리하시잖아. 저는 다 봤어요. 와우. 지사님은 어떤 게 기억에 남으세요? 진짜 첫날부터 다 너무너무 좋은 말씀이었지만 영원한 것을 위해서 영원하지 않는 것을 버리는 것은 바보가 아니다. 그 말씀이 너무 마음에 많이 울렸던 것 같아요. 네. 네, 너무 감사하고요. 네, 우리 효주 화이팅! What was the best thing about coming out to morning prayer? The best thing about coming to morning prayer is that I felt closer to God than ever. The best thing about going to morning prayer was that we could all be together with God. The best thing about morning prayer is that I could go to church more and I'm still connected with God more. The best thing was probably like listening to God's sermon and having free food. The best thing was that I could get more closer to God. Okay. What was the hardest thing about coming out to morning prayer? The hardest thing about coming to morning prayer is being sleepy. The hardest thing about going to morning prayer is sleep deprivation. The hardest thing about going to morning church is sleepy again. Staying awake. It was too cold. Cool. What was one thing that God told you during the time of morning prayer? What? What was one thing that God told you? Give me honest. I don't think I received anything from the Lord, which I feel bad for. I do not think I got anything from the Lord either. It was worth it staying awake for the Lord so I can listen to his prayers. I don't think he said anything to me. I don't either, but like
Something that touched my heart is like he kind of like sacrificed it. Jim Elliot sacrificed his life for like just to like tell the Namibian people to just to teach them about. What touched your heart? Not necessarily what God spoke to you about, but what touched your heart throughout the morning prayer? I think that touched my heart is Yeah. like today, like right now. Can you explain a bit more? Yeah. Leslie. How Jesus died on the cross on this day, and that really touched my heart. What touched my heart was what after like when Jim Elliot went to that island but died because of the humans, but for the sacrifice to learn for sacrifice of God for God. Don't know about this one. I'm thankful that Jesus died on the cross for us when he couldn't, he didn't need to, and he could have just gotten down. Hyuja did already. Yeah. Which is good. You're fine. 나오면서 가장 힘들었던 점이 있으면 하나씩 나눠주시면 좋을 것 같아요. 제일 힘들었던 거는요, 피곤함이었던 것 같아요. 일어나는 건 문제 없었는데 이제 끝나고 일하면서 안 좋는 거에 제일 힘들었던 것 같아요. 저는 첫 주가 일어나는 게 익숙하지도 않았고 그 파워포인트로 미리 전날 밤에 준비도 해야 됐다 보니까 그 주간이 제일 힘들었던 것 같아요. 뭐 일어나는데 가장 힘들었던 것 같아요. 그래도 샤론 누나가 드라이브는 해주시니까 그냥 가는 거는 괜찮았는데 일어나는 것 자체가 저는 아침이 약해가지고 많이 힘들었습니다. 영적으로 스트러글했던 방해? 네, 뭐 기도하는 시간에 좀 피곤하니까 생각도 집중이 잘 안 되긴 했지만 그건 부분이 생기면서 좀 더 집중 노력을 할 수 있도록 했던 것 같아요. 혜진자. 저는 영적인 부분인지는 모르겠지만 설교 들을 때, 기도할 때 졸음을 참는 게 제일 힘들었어요. 저는 두 분이랑 다르게 개근이랑 정근을 못 해가지고 개근 하고 있을 때는 그래도 개근 끝까지 유지해야지 하다가 못 하니까 갈 의욕이 좀 떨어지는 데 있어서 오늘만큼은 빠져도 되지 않을까? 어차피 못하는데 하는 좀 유혹을 떨쳐내는데 좀 힘들었던 것 같습니다. 좋았던 점이 있으면 하나씩 나눠주실래요? 특세하면서 좋았던 점은 여러분들 볼 수 있는 시간 아침부터 가져서 너무 좋았던 것 같고요. 그리고 제가 선교 갈지 말지 아직 몰랐던 상황이었는데 특세 통해서 그리고 다른 아시는 분들 이야기 통해서 마음의 결정 좀 했던 것 같아요. 제가 가는지 마는지 stay tuned. 저희 교회가 특세할 때마다 너무 좋은 점이 다 같이 어른분들만 나오시는 게 아니라 어른 아이 할 거 없이 다 같이 나와서 새벽에 피곤해도 으쌰으쌰 하면서 같이 교제도 하고 기도하는 부분이 가장 힘도 되고 좋았던 것 같습니다. 평소에는 그렇게 매일 기도를 안 하다가 이런 새벽 기도 같은 기회에 거의 맨날 기도하니까 새벽 기도 나오면서 그것도 좋고 아침 일찍 일어나고 또 건강한 아침밥을 먹고 그냥 좋은 하루를 출발할 수 있는 시작을 할 수 있는 되게 좋은 생활 습관을 가지는 거가 제일 좋았던 것 같아요. 중점적으로 놓고 기도했던 기도 제목 하나씩 나눠주실 수 있으면. 네, 저는 아무래도 저희 아빠를 위해서 많이 기도했던 것 같아요. 아시다시피 이제 아직 믿음 없으시고 아무래도 저의 인생의 홈워크 아니라고 생각을 합니다. 그래서 아빠 위해서 기도하고 저 개인 위해서도 많이 기도했던 것 같아요. 제가 더 좋은 아들, 좋은 하나님의 자녀로서 행동과 말을 좀 더 사랑스럽게 할 수 있는 자녀가 됐으면 한 기도했던 것 같아요. 청년부 안에서 리더로서도 그렇고 그냥 한 명의
그리스도인으로서 영적으로 부족한 부분을 많이 느껴서 특세 기간 동안 다 같이 기도를 하면서 그리스도인으로서의 자질, 어떻게 하면 더욱더 기독교인으로서 그 기준을 지키면서 하나님께 영광 돌리는, 더욱더 영광 돌리는 삶을 살 수 있을지를 두고 기도를 했던 것 같아요. 하나님을 그렇게 많이 의식을 안 하는 삶을 살다가 이제 특세 매일 아침 나오면서 건강한 생활 습관과 좋은 시작을 할 수 있었으니까, 이제 시작은 좋았으니까 이제는 주님이 싫어할 만한 행동이나 그런 것들을 안 하려고 하는 그런 기도를 되게 많이 했던 것 같아요. 예를 들어 게으름을 피운다든지 좀 그런 것들 그거를 안 하게끔 해달라는 기도를 되게 많이 했던 것 같아요. 특별 새벽 기도회를 참석을 해야 되겠다라는 동기가 있었으면 하나씩 나눠주시면 감사하겠습니다. 제가 원래 한 달 전에부터 준비 기도했던 것 같아요. 근데 하필 그 전주가 갑자기 되니까 제가 힘을 좀 많이 잃었던 것 같아요. 이제 제가 제 삶에 돌아보면서 늦게도 자고 타임 매니지먼트 하는 부분에서 좀 부족했다고 생각했는데, 그 바로 특세 시작하는 전 주일날에 주님께서 저한테 희망을 주셔가지고 목사님 말한 대로 결심을 해서 매일 나올 디시전을 만났던 것 같아요. 그래서 다행히도 주님이 잘 인도해 주셔서 매일 참석했었던 것 같아요. 저는 나가는 거의 특세에 대해서 나가야겠다라고 다짐을 한 건 없었던 것 같아요. 너무 그냥 당연하게 느껴져서. 근데 저희 교회는 그런 같이 뭔가를, 기도도 같이, 특세도 같이, 먹고 마시는 것도 다 같이 하는 게 당연한 공동체라는 것 자체가 되게 감사한 것 같아요. 저한테도 되게 많이 좋을 것 같다 하는 생각에서 더 다니게 됐던 것 같아요. 3주 특별 새벽 기도회를 했잖아요. 3주 어땠는지. 제가 아까 말한 것처럼 그래서 좀 더 희망이 떨어졌던 부분이었던 것 같아요. 왜냐면 작년에는 2주만 했고 원래 이제 한 주 더 늘린다고 하셔서 좀 걱정이 됐는데, 막상 3주 다 이제 완치를 해서 끝났으니까 조심스럽게 박준호 목사님 내년에는 4주 가나요? 4주? 편집자? 3주가 돌이켜보면 그렇게 길지도 않았고, 그리고 기도 제목에서 저 자신을 많이 고쳐달라는 기도를 많이 했는데 3주보다 더 짧았으면 내가 오히려 더 안 고쳐졌을 것 같아요. 3주면은 넉넉하게 자기 관리를 할 시간으로서는 꽤 충분했다고 생각해요. 특세를 위해서 친교부에서 굉장히 많이 고생을 해주시고 저희들에게 매일 아침 맛있는 음식을 집해주셨는데 가장 맛있었던 거. 최현옥 권사님 칠리 하루밖에 안 먹어서 좀 많이 아쉬웠어요. 부탁하는 거는 maybe 매주에 한 번. Yes, 감사합니다. Yes. 저도 칠리랑 야채빵이 제일 맛있었던 것 같은데 내년에는 별개지만 어묵탕 조금 더 매콤했으면 더 맛있을 것 같아요. 저는 어묵탕은 진짜 딱 좋았어요. 안 매워도 괜찮아요. 딱 점점 더 싱거워져. 아니야, 너무 좋았어. 어묵탕이 제일 좋았고, 네, 내년도 어묵탕 꼭 드세요. 네, 여러분 감사합니다. 새벽에 나왔어. 어땠어? 재밌었어? 즐거웠어. 새벽에 나오는 거 힘들었어? 많이 힘들었어. 안 힘들었어? 생각나는 거 있어? 친구랑 노는 거. 잘했어. 소희 너무 축하해. 잘했어. 안녕하세요. 꿈의 가족 여러분. 이번 특세에 많은 은혜 받으셨나요? 저는 이번 특세에 하나님이 주신 은혜가 얼마나 큰지 다시 한번 경험하는 귀한 시간이었던 것 같아요. 하나님께서 우리에게 주신 구원의 그 기쁨이 어떤 것인지, 얼마나 소중한 것인지, 또 저에게 주신 그 구원이라는 것이 나의 죄의 모든 짐을
버리고 덜어주시고 그리고 새로 하나님의 은혜로 살아갈 수 있게 해주신 것에 대해서 너무나도 감사한 귀한 시간이었습니다. 하나님께서 주신 은혜를 계속 올해 또 내년 또 제가 예수님을 만나는 그 시간까지 계속 이어지기를 기도합니다. 감사합니다. 안녕하세요. 최영숙입니다. 사순절 기간 동안 받은 은혜를 여러분들과 함께 나눌 수 있는 시간을 허락하신 하나님께 영광 올려드립니다. 그 언일보다 풍성하게 많이 받은 은혜를 어떻게 다 말로 글로 표현할 수 있을까 생각하면서 그 순간순간들을 뒤돌아보니 또 더욱 은혜와 감사가 넘칩니다. 성금요일 특별 찬양을 위해서 2월부터 준비가 시작되었습니다. 그가라는 찬양곡인데 이 곡을 통해서 예수님의 사랑을 늘 입으로 머리로 알고 지낸 사순절 기간이 무수히 많았었습니다. 그런데 이번 사순절은 저의 어려움의 시간과 맞물려서 그 어느 때보다 주님의 사랑과 십자가 그리고 그가라는 찬양곡을 통해 이렇게 깊이 오랜 기간 묵상했던 시간은 없었던 것 같습니다. 개인적으로는 특세에 참여하지 못해 마음이 너무 힘들었지만 실시간 영상으로 같은 시간에 은혜를 사모하며 간절히 기도하는 마음으로 예배를 드리며 정말 가까운 곳에서 따스히 만나주시는 주님과 함께 밤을 새우는 날도 있었고 흔들어 깨워주시는가 하면 귓가에 크게 이름을 부르면서 잠을 깨워주시는 날도 있었습니다. 정말 주님과 나의 특별한 은혜의 시간이었습니다. 2월 어느 날 특별히 이 여성교를 콕 집어서 은혜의 자리로 초대하셔서 평생의 신앙생활 가운데 가장 기억에 남을 만한 경험을 하게 해주신 김영 사모님과 하나님께 감사드립니다. 긴 시간 마음에 품으며 준비된 찬양이 주는 힘이 이런 건지 처음 느끼는 감정이었습니다. 찬양을 준비하는 시간도 행복했고 기쁨도 있었고 하나님께서 주시는 큰 선물인 것 같았습니다. 이 곡이 익숙해질 때까지 멜로디를 들으면서 은혜였고 가사를 외우느라 또 은혜였고 다 함께 모여 연습할 때도 은혜이고 챔버팀과 함께 어우러지는 연주 또한 벅찬 감동이었고 더 감동인 것은 김영 사모님이 카리스마 있게 지휘를 하시면서 은혜 충만하여 행복해하는 얼굴을 뵈면서 더 큰 은혜와 주님께 감사한 마음이 컸던 것 같습니다. 지금도 그 밤을 기억하면 여운이 진하게 남아서 영상을 보고 또 보고 기쁨의 미소가 얼굴에 번집니다. 행복했었고 은혜와 성령이 충만했던 2025년 굿프라이데이였습니다. 감사드립니다. 하나님 아버지, 죽을 수밖에 없는 나를 살리시기 위하여 예수님을 보내주시고 십자가에 베푸신 그 고귀한 사랑, 그 사랑 주셔서 감사드립니다. 할렐루야, 주님을 찬양합니다. 감사합니다. 안녕하세요. 이렇게 특세 때 받은 은혜를 나눌 수 있는 기회가 생겨서 참 감사합니다. 저에게 특세 기간은 한마디로 에베네셀의 하나님을 경험하는 시간이었습니다. 저는 아무것도 준비하지 않았는데 하나님이 이끄시는 그 길로만 쫓아서 한 3주간의 새벽 기도회를 했던 것 같은데 좀 제가 영적으로 육적으로 훨씬 더 강해지고 또 이렇게 즐거워지고 가벼워지고 좀 육적인 것들을 내려놓는 그런 시간이었던 것 같습니다. 또 우선은 저희는 이 새벽 기도를 시작하자마자 죽은 말은 차지 않는다고 항상 목사님 말씀하셨는데 저희 가정은 첫날부터 저희 가족 가운데서 다툼도 일어나고 여러 가지 사건도 생기고 넘어가기 힘든 어려운 그런 시간도 있었는데 그때마다 새벽 말씀이 저희들한테 힘을 줬고 우리가 말씀으로 이겨낼 수 있다라는 것들을 가르쳐주는 시간이었던 것 같습니다. 정말 함께 매일 아침마다 매일매일 보던 성도님들을 며칠 못 보니까 좀 섭섭해졌는데 그럼에도 불구하고 매일매일 성도님들이 저희 옆에서 기도해 주시고 함께 있어 주시는 그 시간들이 저한테는 정말 크고 놀랍고 은혜로운 시간이었습니다. 정말 앞으로도 이렇게 큰
이렇게 새벽 기도 같은 큰 특별한 일들이 저희 교회 가운데 자주 일어났으면 좋겠고 우리가 함께 성장해 가는 그러한 우리 성도들이 되었으면 참 좋겠습니다. 감사합니다. 새벽기도 나오면서 또 일도 하고 공부도 하면서 되게 힘들었을 텐데 파이널 기간이어가지고 과제도 많고 했는데 밤 늦게까지 하다가 새벽에 나오는 게 조금 힘들었습니다. 저는 아무래도 몸이 조금 힘들어서 아침에 일찍 일어나는 게 가장 어려웠어요. 새벽기도를 해야겠다 결심한 계기 아침 먹으러? 새로운 생명을 앞두고 있고 성모 집사님도 이제 시험 기간이다 보니까 제가 열심히 기도를 해야겠다고 생각을 했어요. 새벽기도를 출석하기가 쉽지 않잖아요. 영적으로 어떤 스트러글이 있었는지 새벽기도 나와야 되는 건지 공부를 해야 되는 건지 괜히 둘 다 하려다가 둘 다 망치게 되는 게 아닐까 그거를 좀 많이 고민하고 많이 걱정하게 됐습니다. 저는 지금 일도 하고 있고 임신 중에 있어서 아무래도 몸에 무리가 가서 아기한테 힘들지 않을까라는 걱정이 잠깐 있었어요. 근데 내가 영적으로 섰을 때 육적으로 힘든 거는 하나님이 다 그냥 커버해 주실 거라는 믿음이 있어서 잘 이겨낼 수 있었던 것 같아요. 그럼 마지막으로 특별 새벽기도회를 통해서 받은 은혜가 있다면 한 가지씩만 나눠주시면 감사드리겠습니다. 많이 힘들었는데 그래도 한 3번 정도만 빠지고 꾸준히 나올 수 있었던 것 같아요. 일이 늦게 시작할 때도 있었고 마지막 날 같은 경우에는 새벽기도 하고 바로 출근했다가 또 바로 이제 교회에 예배드리러 와야 되는 과정 가운데 좀 많이 피곤하고 힘든데 그래도 하나님이 잘 도와주셔서 지금 여기까지 잘 해낸 것 같습니다. 아멘. 저는 늦게까지 공부하다 보니까 많이 피곤해서 혹시나 새벽기도 오다가 혹시나 새벽기도 때문에 잠을 못 잤다 약간 이런 마음이 들까봐 엄청나게 걱정을 많이 했는데 은혜롭게도 하나님이 저에게 그런 마음을 주시지 않았고 오히려 세상이 공부하는 것을 좀 더 내려놓고 좀 더 기도에 열중할 수 있는 깨달음을 주셨습니다. 되게 은혜로웠습니다. 3주라는 기간의 특별 새벽 기도회는 어떠셨는지? 처음에 들었을 때 엄청 힘들겠다 싶었는데 이제 해보니까 또 하게 되더라고요. 그래서 다음번에는 사순절 전체를 다 하는 건 어떨까. 왜 그런 눈빛으로 보시죠? 친구팀에서 많이 수고를 해주셨었는데 가장 맛있었던 음식과 또 이게 나왔으면 좋겠다 하는 음식 한 가지씩. 저는 다 진짜 맛있었는데요. 칠리가 딱 한 번만 나와서 좀 아쉬웠습니다. 진짜 너무 맛있었는데 오뎅국도 정말 맛있고 했는데 아무래도 칠리가. 저도 칠리요. 먹고 싶은 음식은? 삼겹살이요? 동안 고생했습니다. 감사합니다. It was very hard to wake up in the morning very early. 저희는 매일매일 은혜 받으러 여기까지 왔습니다. The hardest part was waking up every morning and then heading to work right after, working, and then just going to sleep and then going back to church and then all over again, the same routine. What I felt throughout the whole experience was it was kind of similar to when I went to the Camino de Santiago. The first week was a real test of physical aspect where it was hard on the body. It was hard to wake up, to struggle to stay awake during service. The second week was all mentality. I was struggling with should I keep coming out? Is it okay to just miss one more day? It's really hard. Do I have to come out every day? In the end, I did end up coming out every day. But the third week, what Moksanim calls Passion Week, that time I was more for forging the spirit.
So coming out because I wanted to show my own like will, my own spirit to receive 은혜. That's kind of like the entire aspect of the 3 weeks that I felt. 자, 여러분 드디어 새벽 기도회가 끝났습니다. 새벽 기도회를 네 글자로 줄이면 은혜였다. 새, 새벽부터 일어나 벽, 벽을 박차고 일어나서 기, 기도를 나가는 여러분이야말로 도단하다. 힘든 면은 별로 없죠. 왜냐하면 날마다 새벽 기도하니까 좀 특세라고 그래서 좀 마음의 준비는 있었지만 뭐가 힘드는 거는 별로 없고 그냥 뭐 좋았던 것만 있었지. 예. 좋은 것만 있었던 것 같아요. 이번 특세가. 그래서 내가 오늘 이제 거의 마지막 날에 내가 기도하면서 내가 이번에는 정말 하나님 앞에 정말 특별한 새벽 기도 나한테였다. 얼마나 오랜 신앙생활 끝에 얼마나 많은 이거 우리 부활절 이런 거 사순절 많이 지났잖아요. 지났는데 이번에는 어쨌든 내 마음에도 그렇고 또 목사님이 많이 준비하신 것 같고 이래서 내가 이번에는 특별히 우리 교인을 위해서 내가 받은 은혜 그거를 뭐 일일이 간증보다도 기도하면서 하나님 앞에 구하는 게 낫겠다 싶어서 이제 그거를 이제 특별히 두고 했는데 한 며칠 동안에는 처음에 한 주 시작할 때는 별로 마음에 이제 그건 없고 역시나 늘 새벽 기도하는 것처럼 그렇게 가면서 이거조차도 기도해야 되겠다 싶어서 이제 이번에는 좀 우리 교인들도 정말 특별한 성령의 그 타치도 받고 하나님이 어느 날 타치하시면 한 번에 이제 일어나는 일들이니까 그거조차도 이제 기도하면서 진짜 해야 되겠다. 왜냐 이제 때도 이렇게 급하고 마지막 때잖아. 이런데 막 목사님만 그게 막 열정적으로 그냥 막 이래서 안 되고 그걸 위해서 이제 또 기도하는 사람들은 많이 이제 소리 없이 많이 목사님 위해서도 기도하고 어쨌든 주의 종한테 은혜를 받고 이렇게 이제 다 정말 솔직히 뭐 이렇게 좀 속된 말로 뒤집어져야 되는 게 우리 교회가. 그러니까 너무 들을 때는 막 은혜스럽다 우리 목사님 좋다 막 이런 하는데 그것도 중요한 이야기지만도 진짜 이렇게 이제 은혜 받고 정말 하나님 살아계신다 하는 거를 이제 체험하는 사람들의 이제 그 기도도 필요하고 우리 교인들은 그걸 해야 되는 거라. 그래서 나는 이제 이번에 사모님 이제 어느 정도 이제 완쾌되시고 이렇게 오시니까 그 기적을 보기를 굉장히 원했어 내가. 그랬는데 사람들이 뜻밖의 너무 많이 모였는 거라. 난 그게 제일 기뻤고 마침 사람들이 그렇게 모이고 저 사람들이 다 사모하니까 나오는 거야. 자기는 저렇게 안 됐지만도 사모하지. 사모하는 자는 반드시 하나님 열어주시거든. 그래서 내가 시간과 때는 우리가 잘 모르지만 하여튼 저런 식으로 해서 계속 나가면은 우리 교회도 부흥하고 이제 개개인으로 교인들이 일단은 개개인으로 교인이 먼저 돼 있어야지. 그래야 이제 부흥도 하고 또 체계적으로는 잡혀 나가고 그래서 생각하고 있는데 요번 주부터는 좀 마음에 그게 오면서 진짜 하면 되겠다. 그리고 또 기도하는 사람들도 늘었어요. 구석구석마다. 그래서 그냥 하여튼 먼저 된 사람들이 막 그렇게 하면은 이루어져 나가겠다 이랬는데 이제 어제하고 오늘은 정말로 특세도 맞더라고. 그래서 거의 이제 마지막에 하나님이 이제 그동안 보시고 이제 이루어주신다. 이래서 그냥 참 다른 해보다도 엄청 감사하고 기쁘고 막 마음에 이제 소망이 일고 그래서 참 특별한 요번에 특세다. 이제 그 생각이 드네요. 그러면서 너무 감사하지. 3주간의 특세와 또 성경 필사를 통해서 많은 은혜를 받았습니다. 우선 제 신앙을 점검하는 계기가 되었던 것 같아요. 제 신앙을 되돌아보면서 다시 한번 또 다짐을 하고 또 많은 사람들이 그 아침에 어린아이부터 또 영광의 어르신들까지 쭉 나오시는 거를 보고 너무 감동했어요. 그리고 그 출석 체크를 하기 위해서 스탬프를 받기 위해 줄 서 있는 모습이 마치 예수님을 만나기 위해서 자기 차례를 기다리는 것 같아서 아주 아름다운 풍경이었고요.
또 말씀을 정성스럽게 준비해 주신 목사님 때문에 또 어린아이들을 위해서 애니메이션까지 준비해 주신 그 자상함 때문에 더욱더 은혜가 되는 그런 특세였던 것 같습니다. 또한 무엇보다도 우리 기도 후에 풍성한 식탁이 마련되어서 서로들 즐거운 마음으로 서로 친교를 나누면서 받은 은혜를 나누는 또 귀한 시간이었습니다. 이렇게 우리 예수님께로 나아가는 하나가 되는 아주 귀중한 시간이었습니다. 정말 뜻깊은 특세였습니다. 감사합니다.